اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ قدم مبارک۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک کی توصیف میں بھی ششن القدمین یعنی دونوں قدم مبارک مزید تھے وارد ہوا ہے، جس طرح ششن الکفین دونوں دست اقدس نرم و فربا تھے واقع ہوا ہے، لیکن مواہب میں غلظ اصابع فربا و نرم پاؤں کی انگلیاں بیان ہوا ہے، اور مشارک میں دونوں کے معنی فخیم یعنی فربا کے لکھے ہیں۔ ایک روایت میں خمسان الاخمسین آیا ہے۔ خمس قدم کے اس باطنی حصہ کو کہتے ہیں جو زمین پر قدم رکھتے وقت زمین سے نہ ملے، اور سراہ میں کف پاک کی باریکی لکھا ہے، اور خمسان بزم خا خمس کا تسنیہ ہے۔ الاخمس اسے کہتے ہیں جس کے پاؤں زمین سے بہت بلند ہوں۔ اس جگہ یہ اضافت مبالغہ کے لیے ہے، جیسا کہ ابن اسیر سے منقول ہے، اور ایک روایت میں مسیح القدمین آیا ہے، یعنی آپ کے دونوں قدم مبارک ہموار تھے جن میں آلودگی اور شکستگی بالکل نہ تھی۔ ینبو عنہم الماء، اگر اس پر پانی ڈالا جائے تو اپنی لطافت و پاکیزگی کی وجہ سے بہہ جائے اور تیزی سے پانی گزر جائے۔ اور ابن ابی حالہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں بھی اسی طرح آیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ جب آپ زمین پر قدم مبارک رکھ کر چلتے تو پورے قدم رکھ کر چلتے، اور اخمس یعنی ابری ہوئی جگہ نہ تھی۔ اسے بہقی نے روایت کیا، اور ابی امامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ کے پائے اقدس میں اخمس یعنی ابھار نہ تھا، اور زمین پر پورا قدم مبارک رکھتے۔ اسے ابن عساکر نے بیان کیا، اور مسیح القدمین ہموار قدم کے بھی یہی معنی و مطلب ہیں، اور کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مسیح اسی معنی میں کہا جاتا ہے، کیونکہ ان کے پائے مبارک میں بھی اخمس یعنی ابھار نہ تھا۔ واللہ عالم۔ اور ان کے نزدیک ینبو عنہم الماء، تیزی سے پانی بہہ جانا، یہ جداگانہ وصف ہے، مسیح القدمین سے متضمن نہیں ہے۔ اس حدیث میں منافات ظاہر ہے۔ غائط وہ کہ جو کہا گیا، اور توفیق روایت اس طرح ممکن ہے کہ قدر اخمس یعنی ابھار تھا، نچلا حصہ ہموار نہ تھا اور بہت بلند بھی نہ تھا، لیکن بائیں تقدیر کے اخمس ابھار میں مبالغہ کا اعتبار کیا جائے، جیسا کہ بعض شارحوں نے کیا ہے، اچھا نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ فرمایا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک کی ظاہری شکل بہت حسین تھی، اور آپ کی ایڑیوں کے بارے میں منحوس العقب مروی ہے، یعنی آپ کی ایڑیوں پر گوشت کم تھا۔ اکثر لوگوں نے لفظ منحوس کو سین محملہ سے روایت کیا ہے، اور صاحب البحرین اور ابن الاسیر نے سین مخملہ اور شین معجمہ دونوں سے روایت کیا ہے۔ شارک میں بھی دونوں لکھے ہیں، اور بعض حضرات نے منحوس بمانی ابری ہوئی ایڑی کہا ہے، اور سرام منحوس بمانی کم گوشت لکھا ہے۔ کاتب الحروف عفی اللہ عنہ یعنی شیخ محقق شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ میرے پیر و مرشد سید الشیخ موسیٰ پاک شہید ملتانی الجیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ایڑیاں صفا و لطافت میں اس حد تک تھیں کہ کسی حسین و جمیل کے رخسار بھی ایسے نہ ہوں گے، اور وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلیہ مبارک سے بہت زیادہ مشابہت رکھتے تھے۔ مواہب لدنیہ میں کہا گیا ہے کہ سیدنا میمونہ رضی اللہ عنہا بنت کرزم سے مروی ہے، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے، میں آپ کے پائے اقدس میں انگشت سبابہ کی درازی کو کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ آپ کی انگشت سبابہ پاؤں کے انگوٹھے کے برابر کی انگلی پاؤں کے تمام انگلیوں سے بڑی تھی۔ اسے احمد و طبرانی نے روایت کیا ہے، اور جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پائے اقدس کی چھنگلیاں متظاہر تھیں، اور مروی ہے کہ یہ لوگوں کی زبانوں پر مشہور ہے کہ آپ کے دست مبارک کی انگشت شہادت بنسبت بیچ کی انگلی کے لمبی تھی۔ اس پر حافظ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جس کسی نے بھی یہ کہا ہے غلط ہے، البتہ پاؤں کی انگلیوں میں قدم مبارک کی انگشت سبابہ دراز تھی،
مقاصد حسنہ میں کہا گیا ہے کہ یہ غلطی ہے جو حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کی مطلق روایت پر بے سوچے سمجھے اعتماد کر لینے سے پیدا ہوئی ہے، لیکن یہ روایت مسند امام احمد میں پاؤں کی انگشت سبابہ کے ساتھ مقید ہے۔ اسی طرح بیہقی کے نزدیک ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق بن سیف الدین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حدیث پاک میں مروی ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگشت شہادت اور بیچ کی انگلی کو ملا کر فرمایا کہ بیچا گیا ہوں میں اور قیامت ان دو انگلیوں کی مانند۔ آپ نے قیامت پر اپنی بعثت کے مقدم ہونے کو اسی قدر تفاوت کے ساتھ اشارہ فرمایا جتنا کہ ان دونوں انگلیوں کے درمیان تفاوت ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ بعثت اور قیامت کی میت سے مبالغہ کی طرف اشارہ ہے، ورنہ دونوں انگلیوں کے ملانے کی کیا حاجت تھی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دونوں انگلیوں کے ملانے سے تقدم و تاخر کا تفاوت ظاہر ہوتا ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ انگشت شہادت اور بیچ کی برابر تھی، اور ایک جماعت کہتی ہے کہ بطریق معجزہ اظہار میت و مبالغہ کے لیے اس وقت میں برابر ہو گئی ہوں گی، واللہ عالم۔ پنڈلیاں شریف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پنڈلیوں کے بارے میں ہے کہ یعنی آپ کی دونوں پنڈلیاں باریک و لطیف تھیں، پرگوشت نہ تھیں۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ یعنی میں نے آپ کی پنڈلی کی طرف نظر ڈالی تو وہ گویا درخت خرما تھا، جمارہ بے معنی درخت خرما جسے شخم النخل بھی کہتے ہیں، جو کہ ہموار، صاف، لطیف اور سفید ہوتی ہے۔ زخم الکر اویس جن کے جوڑ فربا کردوس وفم ان دو ہڈیوں کو کہتے ہیں جو جوڑ میں پیوستہ ہوں، کہتے ہیں کہ اس سے فربہی اور اعضاء کا قوی ہونا مراد ہے۔ سراہ میں ہے کہ کردوس جوڑوں کی دو گانا ہڈیوں کو کہتے ہیں، دو شانے، بازو اور زانو وغیرہ۔ قامت زیبا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قامت زیبا یعنی قد مبارک باغ قدس اور بوستان انس کی شاخ تھا، یعنی لطیف، درست اور چست تھا، نہ کوتاہ نہ بہت دراز، لیکن مائل بے درازی تھا۔ لہذا حدیث میں آیا ہے کہ کانا رباتی من القوم، قوم میں متوسط القامت تھے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ پستہ قد سے طویل قامت اور طویل قامت سے کوتاہ تھے، مطلب یہ کہ پستہ قد سے دراز تر اس بنا پر کہ مائل بجانب درازی تھے۔ مشذب بزم میم و فتح شین و زال معجمہ بتشدید بمانی بسیار دراز، جس کے کھڑے ہونے میں خوف و اضطراب لاحق رہے، اور ابن ابی حالہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ بہت زیادہ دراز قد نہ تھے۔ الممت بزم میم اول والفتح میم ثانی مشدد و کسر غین معجمہ نیز محملہ سے بھی آیا ہے، اور بغین مشددہ و معجمہ تا محملہ بروزنی اسم مفعول اسباب تفعیل بھی پڑھا گیا ہے۔ اسے کہتے ہیں جو دراز قد میں غائب درجہ طویل ہے، نہ متردد کی مانند کوتاہ قد۔ متردد اسے کہتے ہیں جس کے جسم کے کچھ اعضاء باہر نکل آئیں، مثلا کوبڑ وغیرہ۔ بعض حضرات اس عبارت سے اثبات کسر بھی کرتے ہیں، مگر زیادہ نہیں جانتا کہ توسط و اعتدال کو لازم ہے۔ اور ایک اور حدیث میں ہے یعنی طول میں سب سے جدا اور دراز قد نہ تھے۔ حضرت علی مرتضی کرم اللہ وجہہ کی حدیث میں ہے یعنی آپ بہت زیادہ دراز قد نہ تھے، لیکن مائل بطول ہونے کے اعتبار سے ربا سے بلند تھے۔ جب آپ کسی قوم میں تشریف لاتے تو انہیں چھپا لیتے، اور ان کے پستہ و کوتاہ قد لوگ آپ کے قریب چھپ جاتے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی حدیث میں ہے کہ جب تنہا ہوتے تو ربا یعنی متوسط القامت معلوم ہوتے، اور جب قوم کے درمیان ہوتے تو سب سے بلند و بالا معلوم ہوتے، اور اس وقت منسوب بے طویل القامت کہلاتے، اور اگر دو آدمی دائیں بائیں ہوتے تو آپ دونوں سے بلند نظر آتے، اور جب ان کے درمیان سے جدا ہو جاتے تو پھر منسوب بے متوسط القامت ربا ہوتے، نیز مجلس میں آپ کے دونوں شان مبارک بلند سے بلند تر ہوتے۔ بے سایہ و صاحبان عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ نہ تھا، نہ آفتاب کی روشنی میں، نہ چاند کی طلت میں۔ اسے حکیم ترمذی نے ذکوان سے نوادر الاصول میں روایت کیا ہے۔ ان بزرگوں پر تعجب ہے کہ چراغ کی روشنی کا ذکر نہ فرمایا۔ نور آپ کے اسماء مبارکہ میں سے ایک نام ہے، اور نور کا سایہ نہیں ہوتا۔ رنگ مبارک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ مبارک
रोशन व ताबा था। जमहूर साहबा का इत्तिफाक है कि आपका रंग मुबारक माइल बे सफ़ेदी था। सफ़ेदी के साथ ही आपकी तारीफ व तौसीफ की है। और बाज कहते हैं कि काना अबियस मलीहा। एक और रिवायत में है अबियस मलीहल वजा आया है, यानी सफ़ेद रंग मरीह बशरा था। इस तौसीफ से मुराद सफ़ेदी व मुलाहत है। हालांकि मुलाहत आपके हुस्न जमाल और दीदार जाम फिजा की दिलरुबाई व लज्जत बख्शी के अजहार बयान के लिए अलहदा सिफ्त है। या खालिस सफ़ेदी बगैर नमकीनी, जिसे अबहक कहते हैं, इससे बचने के लिए हो। और अबहक की तफसीर वो इस तरह करते हैं कि अबहक वो सफ़ेदी है जिसमें ना सुर्खी हो, ना जर्दी और ना गंदमगू हो, और इस सफ़ेदी के मुशाबा है जो बर्स के मरीजों के चेहरे पर होती है और जिस्म के हम रंग हो। एक रिवायत में यह भी आया है कि आपका चेहरा अनवर बहुत सफ़ेद और आपके मुँह हाय मुबारक सख्त सयाह थे। अबू तालिब के इस शेर में जो उन्होंने आपकी मदह में कहा है उसमें है, यानी आपके चेहरा अनवर की सफ़ेदी से बरसने वाला सफ़ेद बादल बारिश की भीख मांगता है और आप यतीमों बेवाओं की परवरिश फरमाने वाले हैं। हजरत अली मुर्तज़ा करमुल्लाह वजहो की हदीस में है, यानी आपका रंग सफ़ेद मशरबी था। मशरब उस शराब को कहते हैं जिसमें एक रंग में दूसरे रंग की आमेज़िश हो, गोया एक रंग पिलाकर दूसरा रंग पिलाया गया हो। उस जगह मशरब से मुराद सुर्खी है। दूसरी रिवायत में तसरीह भी आई है अबियस मशरब बेखमरा, यानी आपका रंग सुर्ख व सफ़ेद था। और बाज ने अजहरुल लौन कहा है जो कि हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस में है, उसकी भी यही तफसीर करते हैं। जाहिर यह है कि इससे इनकी मुराद चमक और ताबानी है। निसाई में हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है, उन्होंने बयान किया कि एक रोज हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए किराम रिजवानुल्लाह अजमाइन के जुर्मट में तशरीफ फरमा थे। एक बदवी एलची बनकर आया और अपनी सादगी व मोहब्बत और ताज्जुब से पूछने लगा, यानी फरजंद अब्दुल मुत्तलिब कहाँ है और तुम में से वो कौन है, यानी वो ज़ाते करीम जिसके हुस्न जमाल ने आलिमगीर शोहरत हासिल की है और उसके जाहो जलाल के गलगला से सारे जहान के कान गूंज रहे हैं। सहाबा फरमाने लगे, ये मर्द सुर्ख व सफ़ेद रो जो अपनी कोहनी को तकिया बनाकर टीक लगाए तशरीफ फरमा है। कामूस में अमगरबीन मौजमा बमानी वो शख्स जिसके चेहरे पर सुर्खी व सफ़ेदी हो, और मरफक वो है जो अपनी कोहनी को तकिया बनाकर टेक लगाए हुए हो। बुखारी में हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस में है कि वो बर्स की मानिंद सफ़ेद न थे। अबहक के मानी गुजर चुके हैं। अजरुए कामूस अबहक के मानी है वो सफ़ेदी जिसमें सुर्खी की आमेज़श ना हो और उसमें रंग की चमक भी ना हो। इसके अलावा आपके रंग मुबारक की तौसीफ में असमर भी आया है। समरा सफ़ेदी और सियाही के दरमियान एक रंग होता है और समरा गंदमी रंग को भी कहते हैं, लेकिन सुराह में समरी बमानी गंदमी रंग लिखा है। कहते हैं कि ये मशरबी सफ़ेदी के साथ जमा हो जाता है और अहले अरब समरा गंदमी का अतलाक इसी पर करते हैं। और दूसरी हदीस में अब यह आया है, यानी आपके जिस्म अनवर की सफ़ेदी माइल बसमरा गंदम को कहते हैं कि मशरब जब मुबस्सा हो तो मुशाबा असमर के है, लेकिन अदमा की नफी की गई है। अदमा वो रंग है जिसमें स्याही बहुत गहरी हो। चुनाचे तिरमिज़ी की हदीस में आया है, आपका रंग ना तो मबरूज की मानिंद सफ़ेद था और ना बिल्कुल स्याह। कामूसो सिरा से मालूम होता है कि आदमा बेमानी समरा है और आदम बमानी असमर है। इस कौल के ममोजब लाबिल आदम का मानी अदमा यानी सख्त स्याही होगा। इससे जाहिर होता है कि समरा से मुराद अमेज़ शुदा सफ़ेदी है और सफ़ेदी के असरार से मुराद वो सफ़ेदी है जिसमें सुर्खी की आमेज़श हो। इस खालिस सफ़ेदी की नफी की है जिसे अबहक या मबरूज कहते हैं। इससे वो कौल साकत हो जाता है जिस हदीस में इब्ने जौजी के बकौल कहा गया है कि कान असमर। ये इसलिए गलत है कि ये मुखालिफ अहादीस है क्योंकि अहादीस में सरीहन अबियस मुशर्रफ सुर्खी माइल सफ़ेदी और लाबिल आदम वाक़या हुआ है। इस अदम से असमर गंदमी मुराद है। और इब्ने जौजी ने ब्याजो समरा की जमा के सिलसिले में कहा है कि आपके जिस्म अतहर के वो हिस्से जो धूप से मुतासिर होते रहते थे असवर गंदम गू थे और जो हिस्से कपड़ों के अंदर रहते थे सफ़ेद थे। लेकिन उलमा को इससे इख्तिलाफ है क्योंकि आफताब की शुआएं और हवा
आपके जिस्म अतहर का रंग मुतगय्यर नहीं कर सकती थी। जिस तरह के अनवारिल मुतजर्रिद इब्ने अबी हाला रज़ी अल्लाह अन्हु की हदीस में वाक़या हुआ है कि बदने अतहर का जो हिस्सा बाहर और कपड़ों से खुला रहता था वो आम लोगों के बरक्स रोशन और सफेद था। हकीकत यह है कि मोहब्बत और शिफ्तगी इस दर के खादिम है। फिर ये किस तरह कोई ऐसी तौसीफ बयान कर सकता है जो सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मौजूद ही ना हो। बाज कहते हैं कि आखिर उम्र शरीफ में आपका रंगे मुबारक पुख्ता हो चुका था। इस वक्त हमरा माइल बसमरा हो गया था। मशियो रफ्तार मुबारक। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ्तार मुबारक के मुताल्लिक हजरत अली मुर्तज़ा करमुल्लाह वजह की हदीस में है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब चलते तो झुक झुक कर चलते, गोया के ऊपर से उतर रहे हैं। तकफू की तफसीर मील करती बेजानिब मशी यानी आगे की जानिब झुक कर चलना से की है, जिस तरह फूलों वाली टहनी झुकती है और कदम मुबारक चुस्ती, ताकत और सूरत के साथ उठाते थे। बाजार ने हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत किया है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन पर हमेशा पूरा कदम रखते थे। एक और हदीस में है कि आपकी रफ्तार मजमान यानी कुव्वत से भरपूर, बेअस्तरखा वसुस्ती आज़ा थी। हजरत अली मुर्तज़ा से एक और हदीस मरवी है कि आप चलते में जमीन से पूरा कदम उठाते और कुशादा रखते और आसानो सुबक और तेज बगैर हरकतों इस्तिराब के चलते, और उनका कौल गोया के जमीन की बुलंदी से उसके निशेब पस्ती में उतर रहे हैं। बसबब बेफतह तीन वसूब जमीन मख्तर को कहते हैं और इनखिदार बुलंदी से निशेब की तरफ उतरने को कहते हैं। बिलाशुबा ये तमसील पूरे कदम पाक के उठाने की कुव्वत के लिए है, ना कि सुबकी तहर्रुक और इस्तिराब के लिए है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने किसी को राह में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा तेज तर चलते नहीं देखा। गोया के जमीन आपके कदमों के नीचे फटी जाती थी और हम आपकी हमराही में तकान और मेहनत महसूस करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहने के लिए हमें दौड़ना पड़ता था, जिससे हमारे सांस फूल जाते थे, लेकिन आपको कुछ भी महसूस ना होता था और आप मामूल के मुताबिक बेतकल्लुफ चलते थे और असलन इस्तिराब ना फरमाते थे। ये चलना उलुल अज़्म, अहले हिम्मत और शुजात का आईनादार है, और ये चलना अक़साम रफ्तार में कवियो इतदाल पर है। इससे आज़ा को राहत और आराम मिलता है। आप कभी नालैन मुबारक पहनकर चलते और कभी बगैर नालैन के, कभी आप पापयादा चलते और कभी सवारी पर, खसूसन गज़वात में। और जब आप सहाबा कराम के साथ चलते तो सहाबा को अपने आगे आगे चलाते और खुद उनके पीछे रहते। फरमाते, मेरी पुश्त को फरिश्तों के लिए खाली छोड़ दो। चुनाचे हदीस में आया है कि काना यासूकु असहाबाहु, आप अपने असहाब को आगे चलाते थे। सौक के मानी सवारी के जानवर को पीछे से हंकाना और कूद के मानी जानवर को आगे से खींचना। आप सफर में तमाम सहाबा को बेचने के बाद रवाना होते और नातमाओं कमजोरों को सहारा देते और रह जाने वालों को सवार फरमाते। कभी अपना रदीफ यानी पीछे बिठाते थे। अक़साम रफ्तार। फायदा। अनवा रफ्तार 10 हैं। एक तहादत है, ये अफसुर्दा और मरियल मानिंद खुश्क लकड़ी के लोगों की मिठी चाल है। दूसरी अज़आज है, यानी तैशो खिफ़त, सुबक सरी और इज़्तिराबो परेशानी की चाल। ये दोनों मज़मूमो कभी किस्में हैं जो मुर्दा दिली पर दलालत करती हैं। तीसरी चाल होन है, जो मुकम्मल हरकत और कदरे सूरत की चाल है, और यही हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाल थी, जो सुकून व वक़ार और बिला तकब्बुर व तहादुत की इलामत है। चौथी चाल सही है, जो तेजी से चली जाए। पांचवी चाल रमल बेफताए राह है, जो जल्दी जल्दी कदम उठाकर और मोंडों को जुम्बश देकर चली जाए, जिस तरह पहलवान चलते हैं। छठी चाल नस्लान है, जो दौड़कर तेजी से चली जाए। ये रफ्तार सही से तेज तर है। सातवीं चाल खोरा बेफताए खा व सुकून रा बाजाए आखिर अल्फ मकसूरा है, जो पंजों के बल चली जाए। आठवीं चाल कहकरी है, जो पुश्त की तरफ उल्टे कदम चली जाए। नवीं चाल जमरी बेफताए जीमा है, जो कूद कर चली जाए। ऊंटनी को जमारा इसी मानी में कहा जाता है।
10ਵੀं चाल तब खतर है जो आहिस्ता खरामी से टहलते हुए गर्दन उठाकर मतकब्बरों के अंदाज में चली जाए। रफ्तार की इन 10 किस्मों में सबसे अकमलो अफजल होन है। कुरान करीम में भी इस रफ्तार की मदा फरमाई मौजूद है। चुनाचे फरमाया, अल्लाह के वो बंदे हैं जो जमीन पर होन की रफ्तार से चलते हैं। अस्सलामु अलैकुम। पूरी किताब देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सूफी समा की प्लेलिस्ट में जाएं। यहाँ आपको मुख्तलिफ बुजुर्गों की किताबें मिलेंगी और जो किताब पूरी ना हुई उस पर काम तेजी से हो रहा है और रेगुलर बेसिस पर अपलोड होती रहती हैं। आपसे गुजारिश है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें ताकि हमारी आने वाली किताबें आपको मिलती रहें। जज़ाकुल्लाहु खैर।